Okay, let me start. Good afternoon, everyone. Today we are Good going. afternoon, ma'am. Good afternoon, Smith. Today we are going to see first practical of operating system, which is about installing operating system, and we are going to install Ubuntu. There are particularly two ways of installing Ubuntu in your as your first of all it's as your base system, and second as you can use Ubuntu as a virtual machine too. In case of base system, you have to partition your hardware in a two system. By that I mean it's a kind of you are going to use Windows as well as Ubuntu. But in that case, there is a problem, and sometimes it's called અમુક વાર એ છે ને સિસ્ટમ ક્રેશ થઈ જાય છે ટેકનિકલી. So આપણે probably એ નહીં કરીએ, and I advise all students do not partition your operating system as you are going to lose your original Windows operating system. So try to use a virtual machine for your basic requirements. Today we are going to see that how to use virtual machine and install Ubuntu on that. So first of all, you need to download Oracle VirtualBox. You can visit that website, okay, and you can download the download from here. It's for Windows host. That's for Linux distributions, okay. If you are having base system Windows, then you need to download that, and if you are having base system as Linux, then you need to download that Linux distributions. And second, you need okay, I think I did not switch on. Okay, let me present my screen first. Mm. Now you will be able to see my screen, okay. So first of all, you need to download that virtual box. Go to that website, visit that, and there is a two options window for its Windows host, and second is Linux distribution. If in case you are having Windows as your base system, then you need to download for a Windows host. Otherwise, you need to download it for as a Linux distribution. Okay, and second, you need an OSO file for installation. You need Ubuntu or ISO file, okay. Then you can download it from that website. You can see that URL here, and just to click on that download, and you will get download ISO file of Ubuntu. It's about 3.5 GB long, so it will take a time. Then you need to install VirtualBox, okay. As you download, તમે લોકો ડાઉનલોડ કરી લેશો ને પછી સમહાઉ એ આવી રીતે લુક કરશે, ઓકે. વર્ચ્યુઅલ બોક્સનું ડાઉનલોડ એન્ડ આઈએસઓ ફાઇલનું ડાઉનલોડ બંને આ રીતે દેખાશે, એન્ડ યુ જસ્ટ નીડ ટુ ક્લિક ઓન ધેટ એન્ડ ફોલો ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન. નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ કરશો તો તમે વર્ચ્યુઅલ બોક્સ ઇન્સ્ટોલ કરી લેશો. આઈ ડોન્ટ થિંક સો દેર ઇઝ એની પ્રોબ્લેમ ઇન્સ્ટોલિંગ વર્ચ્યુઅલ બોક્સ. કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, ખાલી ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરો, જે લખ્યું છે તે વાંચો, નેક્સ્ટ ક્લિક કરો, વર્ચ્યુઅલ બોક્સ ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે. And second, ISO file Ubuntu ne, you don't need to do anything about that ISO file, okay. You need that ISO file while using Ubuntu only. So that ISO file is needed when you are installing Ubuntu in a virtual box. So basically you don't need to install any kind of but you don't need to install that file. You just need to have that file on your machine, okay. So second thing, while installing Ubuntu in as a virtual machine, you are going to have a problem like that. You are never going to be the technically તમે જ્યારે પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ વર્ચ્યુઅલ મશીન ઇન્સ્ટોલ કરશો અને વર્ચ્યુઅલ મશીન પર કોઈ પણ ટાઈપની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરશો તો તમને પ્રોબ્લેમ આવશે. આ રીતની એરર આવશે જ આવશે. સપોઝ આ એરર શેની છે? VTX is disabled in a BIOS for all CPU modes. દેટ મીન્સ કે વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન કરીને એક ફીચર આવે છે કમ્પ્યુટરમાં. ટેકનિકલી બધા મશીન્સનું, બધા જ કમ્પ્યુટર્સનું બાય ડિફોલ્ટ તે વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન ફીચર ઓફ હોય, ડિસેબલ્ડ હોય. બરાબર, જ્યારે તમારે વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન મશીન એટલે વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ
સપોઝ ઇટ્સ અ વિન્ડોઝ વર્કસ્ટેશન ઓર ઇટ્સ અ ઓરેકલ વર્ચ્યુઅલ બોક્સ, કોઈ પણ ટાઈપનું વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન પ્લેટફોર્મ તમારે યુઝ કરવું હોય, then you need to set that BIOS setup and how to set that. I will display. Wait a second. આ વિડીયો પ્લે કરું છું તે વિડીયો જોજો. ટેકનિકલી એક સ્ટુડન્ટે મને આ વિડીયો સેન્ડ કર્યો હતો કારણ કે મારું બાયોસ ઓલરેડી સેટઅપ જ હતું. એન્ડ આઈ વિલ સજેસ્ટ કે તમે તમારા બાયોસ સાથે કોઈ જ જાતની કોઈ જ છેડખાની નહીં કરો. ઓકે, જેવી રીતે ચાલે છે તેવી જ રીતે ચાલો. હવે કઈ રીતે તમારું બાયોસ ઓપન થશે, તો તમારે શું સર્ચ કરવાનું, બાયોસ સેટિંગ ફોર યુઝિંગ વર્ચ્યુઅલ બોક્સ. ઓકે, અને તમારું જે પણ કમ્પ્યુટરનું મોડલ હોય, બરાબર, બધામાં બાયોસ ઓપન કરવા માટે અલગ અલગ કીઝ હોય. ટેકનિકલી F1 જ હોય છે. જ્યારે પણ તમારું મશીન બૂટ થાય એટલે ત્યારે પણ તમારું લેપટોપ બૂટ થવાનું સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે તમે F1 પ્લે કરો, F1 પ્રેસ કરો એટલે તમે બાયોસ સેટિંગમાં જતા રહેશો. બરાબર, પછી તમને વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન નો ઓપ્શન હશે તે તમારે ડિસેબલ હશે અને એ તમારે ઇનેબલ કરવાનું છે. અને પછી તમારે F10 પ્રેસ કરશો એટલે સેવ થઈ જશે બાયોસની સેટિંગ. એન્ડ બસ આટલું જ કરવાનું છે. આના સિવાય તમે તમારા બાયોસ પર કોઈ જ જાતના એક્સપેરિમેન્ટ નહીં કરતા. થોડા ટફ પડશે આ લેવલ પર તમને. ઓકે, તો શું કરશો, ફાઇન્ડ આઉટ કરજો કે તમારા પર્ટિક્યુલર તમારી સિસ્ટમ પર બાયોસ કેમનું ઓપન થાય છે. મારી સિસ્ટમ પર F1 પ્રેસ કરવાથી થાય છે. ઓકે, અને તમે પછી એ ખાલી ડિસેબલ હશે તેને ઇનેબલ કરવાનું છે અને પછી F10 પ્રેસ કરવાનું છે. હું એક વિડીયો પ્લે કરવા જઈ રહ્યું છું જેમાં તમને આઈડિયા આવશે કે કઈ રીતે એ ઓન ડિસેબલ હશે તેને ઇનેબલ કરવાનું. અને આ કર્યા વગર તમે આ સિસ્ટમ યુઝ નહીં કરી શકો. તો યુ નીડ ટુ ડુ ધેટ. જો આ એને F1 પ્રેસ કર્યું, બરાબર, સિસ્ટમ હજી બૂટ જ થતી હતી ત્યારે F1 પ્રેસ કર્યું. અહીંયા ફીચર છે ઇન્ટેલ વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન ટેકનિક. ડિસેબલ હતું, ઇનેબલ કર્યું અને હવે F10 પ્રેસ કર્યું. ધેટ્સ ઇટ એન્ડ સેવ. આટલું જ કામ કરવાનું છે. આઈ હોપ કે તમને આ સમજ પડી ગઈ હશે. ટેકનિકલી વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન ફીચર અગેન કહું છું બધી જ સિસ્ટમ માટે ઓફ હોય. તમારે તે ઓન કરવું જ પડે. ધેન યુ આર એબલ ટુ યુઝ એની કાઇન્ડ ઓફ વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન પ્લેટફોર્મ. અને આપણે વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન પ્લેટફોર્મ કેમ યુઝ કરીએ છીએ? સપોઝ તમારી બેઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તમે જેમ જોઈ શકો છો મારી સ્ક્રીન એ વિન્ડોઝની છે, રાઈટ? હવે મારે વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર ઉબુન્ટુમાં કોઈ પ્રેક્ટિકલ કરવો હોય, જેવું કે તમારે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના બધા જ પ્રેક્ટિકલ્સ ઉબુન્ટુ પર ડિપેન્ડન્ટ છે, રાઈટ? તો તમારે ઉબુન્ટુ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તો જોઈશે જ. બટ બધા જ કમ્પ્યુટર સાથે બાય ડિફોલ્ટ વિન્ડોઝ સિસ્ટમ આવે છે, બરાબર? તો કાં તો તમે આખી સિસ્ટમ ચેન્જ કરી દો, મતલબમાં વિન્ડોઝની જગ્યાએ ઉબુન્ટુ ઇન્સ્ટોલ કરી દો. પછી વિન્ડોઝના સોફ્ટવેરનું શું કરવાનું? તો અગેન પ્રોબ્લેમ થાય. બીજો ઓપ્શન શું હતો તમારી પાસે કે એક જ સિસ્ટમ પર બંને રાખો, ઉબુન્ટુ પણ રાખો ને વિન્ડોઝ પણ રાખો. બટ એમાં પ્રોબ્લેમ જ થાય છે, ઇન ધ એન્ડ સિસ્ટમ ક્રેશ થઈ જાય છે. એન્ડ સેકન્ડ કે તમે તમારું જે ઓરિજિનલ વિન્ડોઝ હશે તે તમે લૂઝ કરી દેશો. અને થર્ડ છે ઉબુન્ટુ. તમે વર્ચ્યુઅલ બોક્સ પર યુઝ કરો, તમારે કોઈ એવા હાઈ લેવલના પ્રોગ્રામ્સ નથી આવતા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના પ્રેક્ટિકલ્સમાં કે તમે એના ઉપર એ પરફોર્મ ના કરી શકો. તો સિમ્પલ વર્ચ્યુઅલ બોક્સ યુઝ કરો. વર્ચ્યુઅલ બોક્સ પર તમે ઉબુન્ટુ ઇન્સ્ટોલ કરશો અને જ્યારે પણ તમારે ઉબુન્ટુના પ્રેક્ટિકલ કરવા હશે ત્યારે તમારે વર્ચ્યુઅલ બોક્સ ઓપન કરીને ઉબુન્ટુને સ્વિચ ઓન કરવાનું એટલે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સ્ટાર્ટ થઈ જશે અને તમે તમારા પ્રેક્ટિકલ કરી શકો છો. સિમ્પલ. એન્ડ અગેન આઈ નીડ ટુ ક્લેરિફાઈ, ઉબુન્ટુ એ ઓપન સોર્સ સિસ્ટમ છે. વોટ ડુ યુ મીન બાય ઓપન સોર્સ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઉબુન્ટુ ઇઝ અ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. જેવું કે વિન્ડોઝમાં you need to pay for a Windows system, okay? And a Windows system always binary code માં available હશે. સોર્સ કોડમાં વિન્ડોઝ સિસ્ટમ અવેલેબલ નથી હોતી. ઉબુન્ટુ ઓપન સોર્સ એનો મતલબ શું થાય કે ઉબુન્ટુ નો સોર્સ કોડ અવેલેબલ છે. ખાલી ફ્રી છે ધેટ ડઝન્ટ મીન કે ઓપન સોર્સ છે. ફ્રી અને ઓપન સોર્સ બંને વસ્તુમાં ફરક છે. ઉબુન્ટુ ફ્રી તો છે જ અને ઓપન સોર્સ પણ છે. ઓપન સોર્સ મીન્સમાં તમે એના બેઝ કોડ બરાબર માં ચેન્જ કરીને તમારે જે રીતની સિસ્ટમ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જોઈએ છે તમે તે ડેવલપ કરી શકો છો.
ઓકે, તો ઉબુન્ટુ ઓપન સોર્સ છે, આ તમને ખબર હોવી જોઈએ, તો તમે એને ફ્રીલી યુઝ કરી શકો છો. હવે વર્ચ્યુઅલ બોક્સમાં મેં ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ કરી દીધું છે વર્ચ્યુઅલ બોક્સ. ઓકે, ને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ઉબુન્ટુ 20 દેખાશે. 20.04 વર્ઝન હું ચલાવું છું આમાં. અને આ મેં ઉબુન્ટુ સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે મારું વર્ચ્યુઅલ બોક્સ પર. તો જનરલી આ કરતા વાર લાગે છે. કઈ રીતે મેં કર્યું છે હું તમને બતાવીશ. પણ આ ટેકનિકલી કરતા વાર લાગે છે, એટલે મેં ઓલરેડી એને ઓપન કરીને રાખ્યું છે કે તમને આઈડિયા આવે. બરાબર, કે આ વિન્ડોઝ સિસ્ટમ છે તેના ઉપર મેં વર્ચ્યુઅલ બોક્સમાં ઉબુન્ટુ ઓપન કર્યું છે. હવે અહીંયાથી મારે જે પણ કામ કરવું હોય, જે આપણે પ્રોબેબલી સિસ્ટમ કઈ રીતે યુઝ કરવી, તે આપણો નેક્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ છે. બરાબર, તો ત્યારે આપણે જોઈશું. આ બધું બાય ડિફોલ્ટ જેવી રીતે ઉબુન્ટુ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરીને આવે તેવી જ રીતે આમાં પણ આવે. આ ઓલરેડી રનિંગ છે અને હવે હું આ ક્લોઝ કરીશ. ઓકે, આઈ નીડ ટુ શટ ડાઉન ધેટ. અહીંયા તમને પાવર ઓફ ને લોગ આઉટ નો ઓપ્શન હશે. આઈ નીડ ટુ પાવર ઓફ ધેટ સિસ્ટમ. ઓકે, પાવર ઓફ. એટલે આ તમે જે જનરલી શટડાઉન કરો ને એની જગ્યાએ તમારે આમાં પાવર ઓફ કરવાનું, તો એ પાવર દીધું. હવે આ યુઝ કઈ રીતે કરશો તે કહું. આ વર્ચ્યુઅલ બોક્સ તમે ઇન્સ્ટોલ કરશો એટલે આવી રીતે સિમ્બોલ આવી જશે. એના પર ક્લિક કરો. ધેન અહીંયા આગાડી ઓકે ફાઇલમાં જઈને ન્યુ નો ઓપ્શન આવ્યું. મશીનમાં જઈને ન્યુ નો ઓપ્શન આવશે. બરાબર, ન્યુ પર જાઓ. પછી અહીંયા નેમ એન્ડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તમે તમારું નામ આપી શકો છો. પૂર્વી પટેલ. ઓકે, પછી તમને પૂછે છે કે તમારે એક્ઝેક્ટલી યુઝ શું કરવું છે. એમ તમારે વિન્ડોઝ જોઈએ છે, ટાઈપ કયો જોઈએ છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો, તો તમે અહીંયા શું સિલેક્ટ કરશો? લિનક્સ. ઓકે, લિનક્સ અને ઓરેકલ 64 બીટ. તમારું પીસી જો 32 બીટ નું હોય તો તમે ઓરેકલ 32 બીટ સિલેક્ટ કરશો. અને તમને કઈ જ વસ્તુ સમજ ના પડે તો તમે અહીંયા જેટલા પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યા છે તે પ્રોપરલી વાંચજો, તો તમને આઈડિયા આવી જશે. આમાં શું લખ્યું છે? પ્લીઝ ચૂઝ અ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ નેમ એન્ડ ડેસ્ટિનેશન ફોલ્ડર for a new virtual machine and select the type of operating system you intended to install on it. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify this machine. આમાં શું લખ્યું છે કે ભાઈ આ જે મશીન તમે ક્રિએટ કરો છો, એટલે ઉબુન્ટુ નું મશીન હું ક્રિએટ કરું છું, તે કયા ફોલ્ડરમાં હશે? તો આ સી ફોલ્ડરમાં છે મારું. તમારે ચેન્જ કરવું હોય તો તમે અહીંયાથી કરી શકો છો. એન્ડ સેકન્ડ શું પૂછ્યું છે કે આ મશીન ક્રિએટ કરો છો, રાઈટ? વર્ચ્યુઅલ મશીન. અને વર્ચ્યુઅલ મશીન પર પછી તમે કોઈ પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ લોડ કરી શકો છો. ઓકે, જો આમાં તમને ઓપ્શન આપ્યા જ છે. લિનક્સ, સોલારિસ, મેક ઓએસ એન્ડ અધર. બરાબર, આઈબીએમ, ઘણા બધા ઓપ્શન આપ્યા છે. તો ટેકનિકલી ઉબુન્ટુ બિલોંગ્સ ટુ લિનક્સ. ઓકે, તો તમે લિનક્સ સિલેક્ટ કરશો. અને વર્ઝન, હવે વર્ઝનમાં તમારે જે તમારું મશીન હોય, મારું 64 બીટ નું મશીન છે. That's why I selected Oracle 64 bit. Then next. હવે તમને એમ પૂછ્યું છે કે તમારી જે રેમ હોય, પર્ટિક્યુલરલી આ મશીન માટે તમારે કેટલી રેમ યુઝ કરવી છે. ને આ જે ગ્રીન દેખાય, ગ્રીન ઇઝ રિકમેન્ડેડ. બરાબર, પછી ઓરેન્જ ઇઝ અ મીડિયમ વન એન્ડ રેડ ઇઝ અ, સિમ્પલી કહું, તમારું 8 GB રેમ નું પીસી છે, રાઈટ? ધેટ્સ વાય 4 to 8 GB રેમ માટે મને પૂછે છે. બરાબર, તમારું જો 4 GB નું પીસી હોય તો તમે રિકમેન્ડેડ છે કે તમે 2 GB થી વધારે રેમ યુઝ કરો આ વર્ચ્યુઅલ મશીન માટે. કારણ કે ટેકનિકલી જયારે તમે વર્ચ્યુઅલ મશીન પર કામ કરો છો ત્યારે બેકએન્ડમાં તમે કઈ જ નથી કરી રહ્યા હોતા. તો તમે રેમ આપશો તો એટલું ફટાફટ એ વર્ક કરશે. સમજો છો? તમે અહીંયા 2 GB ની રેમ આપશો ને તો તમે જે ઉબુન્ટુ ઇન્સ્ટોલ કરશો તે સ્લો વર્ક કરશે. અહીંયા તમે જેટલી હાઈ રેમ આપશો એ એટલું ફટાફટ વર્ક કરશે. ઓકે, તો અહીંયા આટલી રેમ આપી દઉં છું. તમે તમારી રીતે સિલેક્ટ કરી શકો છો. પછી આમાં તમે રિકમેન્ડ કરી છે કે તમારે હાર્ડ ડિસ્ક ની સાઈઝ તમારે કેટલી રાખવી છે. તો 12 GB રિકમેન્ડ કરી છે. તો હું હમણાં જ આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી દઈશ, ક્રિએટ અ વર્ચ્યુઅલ હાર્ડ ડિસ્ક નાઉ. હમણાં તમારે આ બંને ઓપ્શનમાં ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી. ઓકે, આ છે ક્રિએટ વર્ચ્યુઅલ હાર્ડ ડિસ્ક નાઉ. એ તમે સિલેક્ટ કરો ને ક્રિએટ આપો. આ બેઝિકલી શું છે કે તમારી બીજી જે લાસ્ટ ઓપ્શન છે
તમે ઓલરેડી કોઈ બીજી સિસ્ટમ યુઝ કરતા હોય તો તમે એની પણ હાર્ડ ડિસ્ક યુઝ કરી શકો છો. બીજા ઘણા બધા ઓપ્શન અને અવેબિલિટી એટલે મીન્સમાં ઘણા બધા ફીચર્સ હોય છે ઓરેકલના વર્ચ્યુઅલ બોક્સના, જે તમને જેમ જેમ યુઝ કરશો તેમ તેમ ખબર પડશે. અહીંયા તમે ક્રિએટ વર્ચ્યુઅલ હાર્ડ ડિસ્ક નાવ, દેન ક્રિએટ, ઓકે. દેન હવે શું છે હાર્ડ ડિસ્ક ફાઇલ ટાઈપ. તો એઝ ઇટ ઇઝ તમે જે સેટિંગ અનચેન્જ રાખશો, વીડીઆઈ વર્ચ્યુઅલ બોક્સ ડિસ્ક ઇમેજ રાખો. નેક્સ્ટ. હવે તમે અહીંયા ગાડી શું પૂછ્યું છે ખબર? કે તમને જે ફિઝિકલ સ્ટોરેજ મળે છે પીસી પર તે તમારે ફિક્સ સાઇઝ રાખવું છે કે ડાયનેમિક સાઇઝ રાખવું છે. હવે આમાં શું ફરક છે કે ડાયનેમિક સાઈઝ રાખશો ને મીન્સમાં કે સપોઝ કે તમે ઉબુન્ટુ પર બહુ બધી ફાઇલ્સ ક્રિએટ કરી અને 5-6 GB ની છે તો ઓલરેડી એ ડાયનેમિક હશે ને તો એ ઓટોમેટિકલી 6 GB લઈ લેશે. પછી એમાં તમે 20 GB ની ફાઇલ કરશો તો એ 20 પણ લઈ લેશે. પણ જયારે ફિક્સ હશે ને કે હવે હું ફિક્સ સાઇઝ આપી દઉં 10 GB, તો ઉબુન્ટુ 10 GB થી વધારે મને કઈ ડાઉનલોડ જ નહીં કરવા દે સિસ્ટમ પર. સમજો છો શું કઉ છું? ડાયનેમિકલી મીન્સમાં કે મારે જયારે જેટલી યુઝ કરવી હોય ને, સપોઝ મારા બેઝ સિસ્ટમની હાર્ડ ડિસ્ક છે 210 GB, તો હું વર્ચ્યુઅલ બોક્સ પર મિનિમમ 180 GB તો યુઝ કરી જ શકું છું એમ. તો ડાયનેમિક હશે ને તો તમે કરી શકશો. ફિક્સ સાઈઝમાં જો મેં 10 GB આપ્યું, 20 આપ્યું, તમારે જેટલી આપવી હોય તેટલી તમે આપી શકો છો. પણ ફિક્સ સાઈઝમાં કેવું છે કે તમે એનાથી વધારે પછી કઈ કરવા ગયા તો તમને નહીં થાય. હા, તમે ચેન્જ કરી શકો છો જયારે મશીન બની જાય ને પછી પણ તમે આ ઓપ્શન બધા ચેન્જ કરી જ શકો છો. બટ એડવાન્ટેજ શું છે ફિક્સ સાઇઝ નો, કે તમે ફિક્સ સાઇઝ આપી દેશો ને તો સિસ્ટમ ફટાફટ વર્ક કરશે. સિસ્ટમના પરફોર્મન્સ પર ફરક પડશે. ડાયનેમિક ઇઝ ક્વાઇટ સ્લો એન્ડ ફિક્સ સાઇઝ ઇઝ ક્વાઇટ ફાસ્ટ. બટ હું ફિલહાલ ડાયનેમિક ક્રિએટ કરું છું. દેન નેક્સ્ટ. પછી ફાઇલ લોકેશન એન્ડ સાઇઝ, અગેન આપણને એ જ પૂછ્યું છે, લોકેશન નું નહીં. તો હવે અહીંયા હું અગેન ક્રિએટ આપીશ. ઓકે, તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે પૂર્વી પટેલ આ વર્ચ્યુઅલ મશીન ઓલરેડી ક્રિએટ થઈ ગયું છે, રાઈટ. હવે મારે આઈએસઓ ફાઇલ આપવી પડશે. આઈએસઓ ફાઇલ જે ઓલરેડી મેં તમને કીધું કે કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરીને રાખી હતી, એ આઈએસઓ ફાઇલ મારે અહીંયા આપવી પડશે. હવે એ હું કઈ રીતે આપીશ તમને બતાવો. એક જ મિનિટ. જસ્ટ અ મિનિટ. તો હવે આપણે આ મશીન છે ને તે સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, હવે આમે સ્ટાર્ટ કર્યું તો આ મને પૂછે છે કે સ્ટાર્ટઅપ ડિસ્ક મને ક્યાંથી મળશે. ઓકે, તો સ્ટાર્ટઅપ ડિસ્ક હું અહીંયા મેં સેટ કરેલી છે, તમને દેખાતી હશે, ઉબુન્ટુ 20.04 ડેસ્કટોપ. અહીંયા નીચે તમને આખો એડ્રેસ દેખાતો હશે કે ફાઇલ એક્ઝેક્ટલી મારા લોકેશનમાં ક્યાં છે. ઓકે, કર્સરની નીચે તમે જોઈ શકો છો. તો આ તમે જ્યારે પણ કોઈ સિસ્ટમ સ્ટાર્ટ કરશો ને આવી રીતે, મેં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું કર્યું,
ઓરેકલ પર વર્ચ્યુઅલ બોક્સ ક્રિએટ કર્યું, રાઈટ? પેલા ડાઉનલોડ કર્યું, પછી એને ઇન્સ્ટોલ કર્યું, પછી ISO ફાઇલ જોઈશે. એટલે તમે જ્યારે પણ વર્ચ્યુઅલ મશીનમાં જેટલી રેમ જોઈતી હતી, હાર્ડ ડિસ્ક જોઈતી હતી, એનું નામ શું હશે, અત્યાર સુધી મેં આ આપ્યું. તો ધેટ મીન્સ કે અત્યાર સુધી હું શું કરતી હતી? વર્ચ્યુઅલ મશીન ક્રિએટ કરતી હતી. હવે વર્ચ્યુઅલ મશીન મીન્સમાં તમે એવું સમજી શકો છો કે તમે લેપટોપ ક્રિએટ કરો છો. જનરલી તમારી પાસે લેપટોપ હોય જ, બરાબર? તો તમે એક લેપટોપ પર તમે કઈ કર્યું નથી, બટ ઇન કેસ ઓફ કોઈ પોતાનું માઇક ઓન કર્યું છે, પ્લીઝ સ્વિચ ઓફ યોર માઇક. હું તમને ક્વેશ્ચન આન્સર નો સેશન આપીશ ત્યારે તમે પૂછી લેજો. ઓકે, હમણાં બીજા બધા પણ ડિસ્ટર્બ થશે. તો ટેકનિકલી તમે અત્યાર સુધી શું કર્યું હતું? વર્ચ્યુઅલ મશીન સ્ટાર્ટ કર્યું, બરાબર? અને વર્ચ્યુઅલ મશીન બનાવ્યું. હવે તમે એક્ઝેક્ટલી શું કામ કરો છો? એ વર્ચ્યુઅલ મશીન પર કોઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરો છો. ધેન યુ નીડ ISO ફાઇલ, જે મેં તમને કીધેલું કે તમારે ખાલી ડાઉનલોડ કરીને રાખવાની છે, રાઈટ? તો હવે ISO ફાઇલ છે. યુ કેન સી Ubuntu 20.0 for desktop AMD 64.iso ફાઇલ. ને તમે એને સિલેક્ટ કરી શકો છો. હું અહીંયા જઈને મેં અહીંયા ઓપ્ટિકલ ડિસ્ક સિલેક્ટર માંથી એને સિલેક્ટ કરી દીધું છે ઓલરેડી, એટલે આ નામ આવે છે. અને અહીંયા હું આ ક્લિક કરીશ અને એને સિલેક્ટ કરીશ, બરાબર? ચૂઝ. ઓકે, સ્ટાર્ટ નો ઓપ્શન નથી આવતો, વેઇટ. આ જો અમે વર્ચ્યુઅલ ફાઇલ જો તમારે ડિસ્ક સિલેક્ટરમાં તમે ચૂઝ ના કરી હોય તો તમે એટ અ ટાઈમ પણ કરી શકો છો, જેવી રીતે હું હમણાં કરું છું. પછી એને સિલેક્ટ કરો એન્ડ ચૂઝ. I don't know what's the problem with that now. Wait. એકચ્યુઅલી આ વર્ચ્યુઅલ મશીન એના વગર સ્ટાર્ટ જ નહીં થાય. જો નો બુટેબલ મીડિયમ તમે પાછળ જોઈ શકો છો. કેન્સલ. અહીંયા તમે પાછળ જોઈ શકો છો, નો બુટેબલ મીડિયમ ફાઉન્ડ, સિસ્ટમ હાલ્ટેડ. મીન્સમાં કે અત્યારે કોઈ બુટેબલ મીડિયમ છે જ નહીં, તો હું ટેકનિકલી નહીં કરી શકું. બટ આઈ નીડ ટુ હેવ અ બુટેબલ મીડિયમ. વેર ઇઝ ધ ઓપ્ટિકલ ડ્રાઈવ? Settings. I need to shut down that machine first of all. Then I can change anything on that. Properties. આ ટેકનિકલી જે મને હમણાં એરર આવે છે તમને નહીં આવે, તો ડોન્ટ વરી. મેં અહીંયા સિલેક્ટ પણ કરી છે, still having problem. Settings are. ઓકે, મેં આમાં વર્ઝન Ubuntu 64-bit સિલેક્ટ નથી કર્યું, that's why it's giving me a problem. Settings, I can change it from here. General, Oracle 64, so it should be a Ubuntu 64. Where is Ubuntu 64-bit? Yeah, here it is. Okay, then okay. હવે હું આને ઓન કરીશ. જો આવી માઇનર એરર હશે ને તો પણ તમને આવી પ્રોબ્લેમ આવશે. હવે મારી પાસે ફરી ISO ફાઇલ માંગશે, જેવું પહેલા માંગ્યું હતું.
આઈ હોપ કે માંગે. નથી માંગતું. એકચ્યુઅલી મશીન તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓન કરો ને ત્યારે જ આ સેટિંગ થઈ જાય છે અને જો ત્યારે નહીં થાય તો પાછળથી જેવી હમણાં પ્રોબ્લેમ આવી તેવી આવી શકે છે. અગેન પાવર ઓફ. આપણે છે ને આ મશીન જ કાઢી નાખીએ. એક બીજું મશીન ક્રિએટ કરી દઈએ. એ જ સારો ઓપ્શન રહેશે. સ્ટાર્ટ 5 અગેન બતાવું છું. મશીન ન્યૂ પૂર્વી પટેલ. આ જે તમે કરી ચૂક્યા છો તે જ આપણે પાછું કરીએ છીએ બીકોઝ વી હેડ એન એરર. અહીંયાથી RAM ચૂઝ કરો. નેક્સ્ટ ક્લિયર ધ હાર્ડ ડિસ્ક નાઉ. નેક્સ્ટ ક્રિએટ. ઓકે મેં પાછું વિન્ડો સિસ્ટમ ક્રિએટ કરી. એને પણ હું અહીંયાથી ઇઝીલી ચેન્જ કરી શકું છું. Linux and Ubuntu 64-bit. Okay. Now switch on that machine. ઓકે હવે મારી પાસે ISO ફાઇલ માંગી જે મેં તમને બતાવી હતી કે કઈ રીતે સિલેક્ટ કરવાની અને એમાં સ્ટાર્ટ કરીશ એટલે એ થઈ જશે. યાર અગેન પ્રોબ્લેમ. I don't know what kind of error is going. Wait, આપણે એને સોલ્વ કરીએ. Settings. જો આમાં સ્ટોરેજમાં જઈને આ ડિસ્કમાં જઈને તમે ચૂઝ ડિસ્ક ફાઇલ કરીને પણ આ સિલેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે લેટ મી સ્ટાર્ટ ઇટ અગેન ઇફ ઇટ્સ વર્કિંગ. તમને ડાયરેક્ટ ઓપ્શન જ વધારે સારો પડશે જેમાં મેં તમને સિલેક્ટ કર્યું. પ્રોબેબલી એવું થઈ શકે કે તમારામાં એરર નહીં આવે દર વખતે એરર આવે એવું જરૂરી નથી. ઓકે નાવ ઇટ્સ વર્કિંગ. ઇટ્સ બૂટિંગ. ના વિન્ડો ફાઇનલી ઉબુન્ટુ ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. તો ટેકનિકલી મારે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મેં શું ભૂલ કરી હતી કે મેં લિનક્સ 60 આઈ ડોન્ટ મેં શું સિલેક્ટ કર્યું હતું ઓરેકલ 64-bit સિલેક્ટ કર્યું હતું. યુ નીડ ટુ સિલેક્ટ ઉબુન્ટુ 64-bit બાય મિસ્ટેક મારા માઇન્ડમાં આઈ ડોન્ટ નો વાય ઓરેકલ કેમ હતું ઉબુન્ટુ જ આવે. ઉબુન્ટુ 64-bit સિલેક્ટ કરશો અને પછી નેક્સ્ટ કરશો અને જ્યારે તમે મશીન ઓન કરશો ને ત્યારે જ તમને ડિસ્ક ફાઇલ માંગી લેશે અને જો ત્યારે ડિસ્ક ફાઇલ નહીં માંગે અને તમારાથી કઈ પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ તો આઈ વિલ સજેસ્ટ કે તમે મશીન જ ફરી ક્રિએટ કરી દો અને ઇફ તમે મશીન ફરી ક્રિએટ કરવા નથી માંગતા દેન ગો ટુ સેટિંગ્સ. બરાબર સેટિંગ્સમાં જઈને સ્ટોરેજ પર જઈને આ સ્ટોરેજમાં જાઓ. ઓકે અહીંયા જોઈ શકો છો તમે મેં ઓલરેડી સિલેક્ટ કરી દીધી છે એટલે ઉબુન્ટુ 20.04 અહીંયા મને ISO ફાઇલ બતાવે છે. ઇન કેસ જો ISO ફાઇલ ના હોય તો તમે અહીંયા જઈને અહીંયા ઓપ્શન હતા તમે આ વિડીયો પાછો હું મૂકવાની છું તો તમે જોઈ લેજો. તમે સિલેક્ટ કરીને અહીંયાથી લઈ શકો છો ઓપ્ટિકલ ડ્રાઈવમાંથી તે ફાઇલ. ઓકે તો તમારી એ ફાઇલ ISO ફાઇલ સિસ્ટમને મળી જશે. નાવ ઉબુન્ટુ ઇઝ ઇન્સ્ટોલિંગ. તો હવે ઉબુન્ટુ એની જાતે જ ઇન્સ્ટોલ થશે. તમને લેંગ્વેજ એરિયા ને બધું ચૂઝ કરવા માટે ઉબુન્ટુ પૂછશે જેવી રીતે ઉબુન્ટુના સ્ટેપ સજેસ્ટ થાય છે
તેવી રીતે નેક્સ્ટ જ કરવાનું છે. હવે તમારે કોઈ એવું સ્પેસિફિક ઓપરેશન નથી જે તમારે કરવાનું છે. કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો હવે તમે પૂછી શકો કોઝ આ બેકબોનમાં રન થાય છે ને તો એને થોડું વાર લાગશે ઇટ ટેક્સ ટાઈમ આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે તમારા આ લેક્ચરમાં આ કમ્પ્લીટ થશે અને ઘણો ટાઈમ લાગે છે પણ જનરલી આવી રીતે તમે સ્ટાર્ટ કરીને મૂકી દેશો વિધિન એન hour આ કમ્પ્લીટ થઈ જશે બટ હા થોડું જોયા કરજો તમને એક વર્લ્ડનો મેપ પણ બતાવશે જેમાં બાય ડિફોલ્ટ કોલકાતા સિલેક્ટ કરીને આપશે એકચ્યુઅલી ઇન્ડિયામાં ખાલી કોલકાતા જ ટાઈમ ઝોન સિલેક્ટ થાય છે ઇન કેસ ઓફ ઉબન્ટુ તો એઝ ઇટ ઇઝ કોલકાતા જે છે તે રાખજો લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરવાની આવશે જેમાં તમે ઇંગ્લિશ કરી શકો છો બરાબર એના સિવાય કોઈ જ જાતના કોઈ ક્વેશ્ચન ઉબન્ટુ આસ્ક નથી કરતું હા એ તમને અમુક વસ્તુ પૂછશે કે તમારે અપડેટ જોઈએ છે વાઇલ યુઝિંગ એટલે જ્યારે આ ઇન્સ્ટોલેશન થાય છે ત્યારે જ સિસ્ટમમાં કોઈ અપડેટ આવી હોય તો એ અપડેટ તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવી છે કે નથી કરવી વાઇલ ઇન્સ્ટોલિંગ કે પાછળથી તમારે અપડેટ ના કરવી પડે સિસ્ટમ આવા બધા ક્વેશ્ચન આવશે બટ યુ કેન ગીવ યોર આન્સર અકોર્ડિંગલી તો ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે સિમ્પલી ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે ઓકે તો આ હતો તમારો ફર્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ ટેકનિકલી તમારા ફર્સ્ટ પ્રેક્ટિકલમાં વર્ચ્યુઅલ બોક્સ આઈએસઓ ફાઇલ એવું કંઈ જ નથી તમારો ફર્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ શું છે એક્ઝેક્ટલી હવે જે સ્ટાર્ટ થયું ને ઉબન્ટુ ઇન્સ્ટોલેશન તે છે મેં તમને અત્યાર સુધી શું શીખવાડ્યું કે તમે એક વિન્ડોઝ મશીન પર વર્ચ્યુઅલ બોક્સ ઇન્સ્ટોલ કરીને કઈ રીતે ઉબન્ટુ ઇન્સ્ટોલ કરી શકો મેં તમને એ શીખવાડ્યું ઓકે તો હવે જનરલી ઉબન્ટુ ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે અને જે ઉબન્ટુ ઇન્સ્ટોલ થાય છે ધેટ્સ યોર પ્રેક્ટિકલ 1 હવે તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય ધેન યુ કેન આસ્ક મી ફોર શ્યોર है कोई क्वेश्चन नो मैम ओके तो देन वेट मैम કે તમને થોડું मैम ઇન્સ્ટોલેશન ખબર પડી જાય જસ્ટ અ મિનિટ I need to stop that recording first of all